Praise the Lord, everybody. प्रेज द लॉर्ड सगळ्यांना. Welcome to our YouTube channel. YouTube चॅनलला स्वागत आहे. If you are not subscribed, please subscribe सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा and share to others also, आणि इतरांसाठी देखील शेअर करा so that they also will be blessed. की जेणेकरून तेही आशीर्वादित होतील. Today we are going to see King's anointing. आणि आज आपण राजाचा अभिषेक बघणार आहोत. How we can get the King's anointing. की कशा रीतीने आपल्याला राज अभिषेक मिळू शकतो. 2 Kings chapter 9 verse 1. दुसरे राजे 9 अध्याय आणि पहिल्या वचनामध्ये Elisha said to one prophet, अलिशा एका संदेष्टाला म्हणाला, "Go, tie your belt, take the bottle, take the oil, and go to Jehu and anoint him. कमरबंद बांध, तेल घे आणि येहूला अभिषेक कर. Call him out, त्याला बाहेर बोलव, close the door, दार लाव and give this message. आणि हा संदेश त्याला तू दे. Go to Ramoth Gilead रामोत गिल्यातला जा and anoint Jehu." आणि येहूला अभिषेक कर. Today we are going to see how we can get King's anointing. आणि आज आपण पाहणार आहोत राजाचा अभिषेक कशा रीतीने प्राप्त होतो. Number 1, पहिली गोष्ट, Elisha told to one of the prophets, अलिशाने एका संदेष्टाला सांगितलं, take the oil. तेल घे. What does it oil represent? आणि तेल कशाचं लागू करणं आहे. Oil represent the Holy Spirit. आणि तेल म्हणजे पवित्र आत्मा. We need the Holy Spirit. आपल्याला पवित्र आत्मा हवा आहे. When we have the Holy Spirit, ज्यावेळेस पवित्र आत्मा असेल, we will have the King's anointing. आपल्याकडे राजाचा अभिषेक असेल. Many churches, अनेक मंडळ, many pastors, अनेक पाळक लोक they don't talk about Holy Spirit. पवित्र आत्म्याबद्दल बोलत नाही. Holy Spirit is the third person in the Trinity. परंतु त्रैक्यामध्ये पवित्र आत्मा हा आहे. Elisha told to one of his prophets, अलिशाने त्याच्या एका संदेष्टाला Take the सांगितलं, bottle. तेल घे, take the oil, तेल घे, go to Jehu, येहूकडे जा, call him out of his friends, त्याच्या मित्रांपासून त्याला वेगळं कर, take him to one room, त्याला एका खोलीमध्ये घेऊन जा, anoint him, त्याला अभिषेक कर and speak these words. आणि हे वचन त्याच्याशी बोल. Go to Ramoth Gilead. रामोत गिल्यातलं जा. So this prophet went. आणि हा संदेष्टा गेला. When he went, ज्यावेळेस तो he गेला, took the oil, त्याने तेल he घेतलं, took the bottle, त्याने ते तेल घेतलं, he went to Ramoth Gilead. रामोत गिल्यातला गेला. Jehu was sitting with his friends. येहू त्याच्या मित्रांबरोबर बसलेला This prophet said to Jehu, "Come out. आणि या संदेशाने येहूला सांगितलं की बाजूला ये, If you बाहेर want ये. the king's anointing, जर राजाचा अभिषेक हवा असेल we need to come out of your bad friends. तर वाईट मित्रांपासून आपल्याला वेगळे व्हायचं आहे. Definitely we should have a good friends, आणि चांगले मित्र असायला हवे. but we should be very careful with the bad friends. परंतु वाईट मित्रांपासून आपण फार काळजी घ्यायला हवी. Somebody has said कोणीतरी म्हटलं आहे that we will become the average of our friends. आपल्या मित्रांसारखंच आपण होणार. So we have to choose the friends very carefully. आणि म्हणून चांगले मित्र निवडायचे आहेत. With whom we are sitting, with whom we are talking, कोणासंगती आपण बोलतोय, with कोणासंगती whom बसतोय, we are sharing our lives. कोणासंगती आपलं जीवन आपण If we सहभागी. want the king's anointing, जर राजाचा अभिषेक we should have a असेल proper and good friends. तर चांगले मित्र असणं गरजेचं आहे. If you want the king's anointing, जर राजाचा अभिषेक हवा आहे, we want the anointing of the Holy Spirit. जर पवित्र आत्म्याचा अभिषेक असणं So this गरजेचं आहे. prophet went to Jehu आणि मग हा संदेष्टा येहूकडे जातो. and he called Jehu out of his friend. He took him into the one room. त्याला एका खोलीमध्ये घेऊन जातो, He closed the door. दार लावतो. What does it mean to close the door? याचा अर्थ काय दार लावून घेणे. Closing door means Jesus has told that when we pray, close the door. आणि दार लावणं म्हणजे प्रभूने शिकवण दिलेली आहे की प्रार्थना करताना तो आपलं दार लाव. When we pray, we need to have time alone with God. ज्यावेळेस आपण प्रार्थना करतो आपण एकटं देवासंगती वेळ घालवायला हवा. Many times we don't get time to spend time with God. अनेक वेळा आपल्याकडे वेळ नसतो देवासंगती वेळ घालवायला. We have time for everything, आपल्याकडे सगळ्या गोष्टीसाठी वेळ आहे, but we don't close the door. परंतु आपण दार लावत नाही. It means we should have time alone with God, याचा अर्थ देवासंगती आपण एकांतात वेळ घालवणे, where we can listen to Him, जिथे आपण त्याची वाणी ऐकू शकतो, where we can talk with Him, जिथे आपण त्याच्यासंगती बोलू शकतो, where there should not be any disturbances. जिथे कुठे आपल्याला डिस्टर्बन्स होणार नाही, अडखळण We होणार नाही. need to learn our time management. आणि आपल्याला आपला वेळ कसा मॅनेज करायचा शिकायला हवं. Many times we waste our time. अनेक वेळा आपण वेळ घालवतो. Many times we waste our times in the world, अनेक वेळा आपण जगामध्ये आपला वेळ वाया घालवतो. and then we don't get time
for God. आणि देवासाठी आपल्याकडे वेळ If you मिळतो. want King's anointing, जर राजाचा अभिषेक you हवा should असेल learn to close the door. तर आपण दार लावायला You शिकायला should हवं. be alone with the God. आपण देवासाठी एकटं असायला And हवं. God will give you the power of the Holy आणि Spirit. देव त्या आत्म्याचं सामर्थ्य आपल्याला You will देईल. be successful. तुम्ही यशस्वी व्हा, You will be victorious. तुम्ही विजयी व्हाल You will be able to face the difficult आणि situation. सर्व कठीण परिस्थितीला तुम्ही तोंड द्या. You will be able to face your sickness. तुमच्या आजाराला तुम्ही तोंड You will be द्या. able to face your problems. तुमच्या समस्यांना तुम्ही You तोंड will be द्या. able to face the storms in the life. आणि जीवनामध्ये कुठलंही वादळ असं तुम्ही त्याला तोंड द्या. You will be able to go through the wilderness. आणि तुम्ही वाळवंटामधून देखील जा. Jesus never told that there will not be problem in our life. प्रभूने कधीच सांगितलं नाही की जीवनात समस्या येणार नाही. Yes, Jesus has said that there will be problems, there will be difficulties in your life. तुमच्या जीवनामध्ये समस्या, अडचणी, दुःख असेल. So this prophet went and आणि called Jehu, ह्या संदेष्टाने जाऊन येहूला बोलावले. and he went in the room. एका खोलीमध्ये तो गेला He anointed him, आणि त्याला त्याने अभिषेक केला and he said the word. आणि त्या ठिकाणी तो बोलला. He said the word of Elisha. अलिशाचे शब्द तो बोलला. He said the word of God. देवाचे शब्द तो If you बोलला. want the king's anointing, जर देवाचा अभिषेक हवा you असेल need to have the word of God. तर देवाचं वचन You तुमच्याकडे should असायला read the हवं. word of God देवाचं वचन तुम्ही वाचायला हवं. as much as you can. जितकं तुम्ही वाचू शकता. Don't waste your time, वेळ वाया घालू because नका. these days कारण या we दिवसांमध्ये need anointing. आपल्याला त्याचा अभिषेक That हवा also आहे. king's anointing. आणि तोही राजाचा God अभिषेक will हवा आहे. anoint you. देव तुम्हाला अभिषेक करेल. And then Elisha told him, आणि मग अलिशा त्याला म्हणाला, after the anointing, अभिषेक after केल्यानंतर the speaking with him, त्याच्याशी open the बोलल्यानंतर door दार उघड and run. आणि पळ. Don't stop there. थांबू नको तिथे. We need to run. आपल्याला पळायचं We आहे need to run from the evil ways. आणि सर्व वाईट गोष्टींपासून आपल्याला We should पळायचं be आहे. quick in our actions. आणि कृतीमध्ये आपल्याला घाईने We should वागायचं not be आहे. lazy. आपण आळशी असता कामा नये. We should be quick. आपण We should work hard. कष्ट करणारे असायला हवे. And this prophet, he ran from that place. आणि हा संदेशला त्या ठिकाणातून पळाला. Many times we live a lazy life. अनेक वेळा आपण आळशी जीवन जगतो. Proverbs talks about the ant. नीतिसूत्रे मुंगीबद्दल बोलतो. How ant works hard. किती मुंगी कष्ट We करते should work आणि hard. त्याप्रमाणे आपणही कष्ट Somebody करायला has हवे. told 8-8-8 principle. आणि कोणीतरी 8-8-8चा एक प्रिन्सिपल सांगितलं. 8 hours sleep, 8 तास झोप, 8 hours work, 8 तास काम करणे and 8 hours for your family, for the society, for the prayer, and for your hobbies. आणि 8 तास हे तुमच्या कुटुंबासाठी, सोसायटीसाठी, तुमच्या नातेवाईकांसाठी आणि तुमच्या ज्या सवयी चांगल्या हॉबीज त्यासाठी. We should take proper sleep, आपण चांगली निद्रा so घ्यायला that हवी whole day you will feel fresh. की जेणेकरून दिवसभर तुम्हाला Whole फ्रेश day you वाटेल. will be able to work hard. दिवसभर तुम्ही कष्ट करू शकाल. But because of the mobile and because of the internet hours, we don't get proper sleep. परंतु मोबाईलमुळं आणि सोशल मीडियामुळे, इंटरनेटमुळे आपल्याला नीट झोप, आराम मिळत नाही. And that's why the whole day we feel tired, we आणि feel lazy. म्हणून दिवसभर आपल्याला थकवा वाटतो आणि कमकुवत वाटतो. Elisha told his prophet, अलिशाने त्याच्या संदेशाला anoint सांगितलं, and run. अभिषेक कर आणि पळ. We should go ahead. आपण पुढे जायला We हवं. should not stop there. तिथेच थांबता कामा नये. Learn new things. नवीन गोष्टी शिका, Learn new skills. नवीन स्किल्स शिका You will have the king's anointing. आणि तुमच्याकडे राजाचा अभिषेक असेल. Hallelujah. हालेलुया. God is going ahead. देव पुढे जात आहे. You should not stop there. तुम्ही तिथेच थांबता कामा नये. Take the oil. तेल घ्या That is the Holy Spirit. आणि ते पवित्र आत. Close the door. दार लावून घ्या. Talk with God. देवासंती बोला. Listen to God. त्याची वाणी ऐका. Have time with God. देवासंती वेळ घालवा We should speak the word. आणि शब्द आपण बोलायला We हवे. should read the word. वचन वाचायला You हवं will get the king's anointing. आणि तुम्हाला राजाचा अभिषेक प्राप्त होईल. Hallelujah. हालेलुया. This prophet, हा संदेष्टा he anointed Jehu त्याने येहूला अभिषेक केला as a king. राजा म्हणून. He became the king तो राजा झाला of Israel. इस्रायलचा. God bless you. देव तुम्हाला आशीर्वाद May देव. God give you the power. देव तुम्हाला ते सामर्थ्य May देव. God give you the strength. देव तुम्हाला शक्ती देव And may God help you to go ahead. आणि पुढे जाण्यासाठी देव May तुमचं God सहाय्य help you to करेल. live anointed life. अभिषिक्त जीवन जगण्यासाठी देव तुमचं सहाय्य करेल. Amen. आमेन.